ആ ഇതാണോ മറ്റേല് കാണിച്ചത്? കോമാളിയില് അല്ലെ, കോമാളിയില് കാണിച്ചതാന്ന് തോന്നുന്നു. சொல்றேனே உனக்கு என்னன்னா எல்லாரும் அழகா ரசிக்கணும், உன்னை அட்மையர் பண்ணணும், உங்ககிட்ட ஐ லவ் யூ சொல்லணும்னு உள்ளுக்குள்ள ஆசை. ஆனா அதே யாராவது பண்ணிட்டாங்கன்னா ஐயோ அம்மா என்ன சைட் அடிக்கிறாங்க. பொம்பளைங்க சைக்காலஜி இதுதானே. என்ன பத்தி பேசும்போது என்ன பத்தி ஓடி பேசு. பொம்பளைங்க மொத்தமா சேர்த்து பேசாத. என்ன தெரியும் உனக்கு பொம்பளைங்க சைக்காலஜி பத்தி? மனசுக்குள்ள ஓடி வச்சு வெளியில ஓடி பேசுறது நாங்க இல்ல, நான் இல்ல, நீங்க தான். ஓகே, நீதான். സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഫസ്റ്റ്? ஒரு சின்ன கிஃப்ட். அதான் பிரிக்கல, அப்புறம் என்ன அவசரம்? நமக்கு இது தேவையான மேட்டர் தான். ஆமா, எங்க வந்தீங்க? சோலா ஆர்ட் கேலரியில. ஓ, எவ்வளவு? 10,000. 10,000? ஆஷ்ட்ரே 10,000? ஏன்னா இது சைனா கிறிஸ்டல்ல பண்ணது. மைன்யூட் ஆர்ட் வர்க் பண்ணிருக்கிறதுனால இந்த காஸ்ட். பட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஆனா ஜினி, இவ்வளவு ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க்கோட எனக்கு நீங்க வேற ஏதாவது வாங்கி கொடுத்துக்கலாமே. பாருங்க எவ்வளவு அழகான ஆஷ்ட்ரே. இதுல எப்படி நான் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு சிகரெட்டை தட்டுறது மனசே வரல. அதுக்காகத்தான் இந்த ஆஷ்ட்ரே. நீ ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இதுல ஆஷ் தட்டும் போதெல்லாம் உனக்கு ஏன் ஞாபகம் வரணும்? ஏன் மேல ஆஷ் தட்டுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும். நீ ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது. ஐயோ, மெயின் மேட்டர்ல கேவிச்சு அப்படி. உண்மையாவே நீ என்னைய மதிக்கிறதா இருந்தா தம் அடிக்க கூடாது. கடைசி தம், கடைசி பம். ஓகே ஓகே. ஓகே ஓகே, தட்ஸ் குட். பை. വേറെ രീതി പറഞ്ഞു വലിക്കരുത്. ആള് ക്രേസായി. മറ്റേത് ഓ ചിരിക്കുന്ന ചാക്കോച്ചൻ തന്നെ. വെറുതെ അല്ല, മറ്റേത് റീമേക്ക് പോയത് കാതലിക്ക് മറിയാ. ഓ ഫ്ലൈറ്റ് കാണിച്ചാണ്, ഞാൻ വെച്ച് എവിടെ പോയത്. ஹலோ, எக்ஸாம் படிக்கிறேன். ഇതാണോ മറ്റേല് കാണിച്ചത്? കോമാളിയില് അല്ലെ, കോമാളിയില് കാണിച്ചതാന്ന് തോന്നുന്നു. കൊറേ ദിവസം ഓടിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പടം അങ്ങനെ.
കള്ള നോട്ടം കാണിച്ചോളൂ, കള്ള നോട്ടം കാണിച്ചു. പിടിക്കോ ഇപ്പൊ? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. കരുതിക്കുട്ടി നോക്കാത്തയാട്ടാ. കണ്ട് കണ്ട് சிவா, இது நல்லா இல்ல. இது நீ பண்ற காரியம். புக் படிக்கிறது நல்ல காரியம் தானே. அப்படி ஒன்றும் தப்பான புக்கை நான் படிக்கலையே. நீ படிக்கிறத பத்தி சொல்ல, நீ பாக்குறத பத்தி சொல்ற. ஏ நல்ல விதமா தான் பாக்குறேன். பேச்சு மாத்தாத. நீ நீ இடுப்ப பார்த்த. வாட்? நடிக்காத. நீ பார்த்த. இல்ல. நீ பார்த்த. இல்லன்றல்ல. நீ பார்த்தன்றல்ல. நீ பார்த்த. நீ பார்த்தத நான் பார்த்தேன். மேபி இருக்கலாம். பேஸ்ட் பேஸ்ட் திருப்பும் போது கேஷுவலா மத்தபடி தப்பாலாம் ஒண்ணு இல்ல. நீ வந்து ஒரு நிமிஷம் கூட ஆகல. ஒரு பக்கம் கூட படிக்கல. ஆனா 10 தடவை பார்த்துட்டேன். ஜெனி, நீ என்ன தப்பான ஆங்கிள்ல பார்த்துட்டு இருக்க. யாரே நான் தப்பான ஆங்கிள் பார்க்கறனா நீ தப்பான ஆங்கிள் பார்க்கறியா? ஜெனி, you are always mistaking me, Jenny. Always mistaking me. எப்ப பார்த்தாலும் தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்க. நினைச்சு பாரு, அன்னைக்கு பாபா ஒட்டாம கொடுத்த லெட்டர் உனக்கு கொடுத்தப்போ உள்ளுக்குள்ள என்ன எழுதிருக்குன்னு சொன்னப்போ நீ என்ன சொன்ன? உன் புத்தி கேட்ட புத்தி எது மூடி நாள் திறந்து பார்க்க வேண்டியது. you're a crook, you're a pervert அப்படி இப்படின்னு எடுத்துக்கல. அதுக்கப்புறம் அவன் கையில அடிபட்டதுனால அவன் சொல்ல நான் தான் எழுதுறேன்ற உண்மை தெரிஞ்சப்போ நீ எங்க சாரி கேட்கல. சரி அதை விடு, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் எடுத்துக்க. பாபு சாந்தி கொடுத்த லெட்டர் நான் உங்ககிட்ட கொடுத்தப்போ நீ என்ன பண்ண? அதை நான் தான் உங்ககிட்ட கொடுத்ததை நினைச்சுக்கிட்டு ஐயோ அம்மா ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നത് கத்தல. நான் சொல்றேனே, உனக்கு என்னன்னா எல்லாரும் அழகா ரசிக்கணும், உன்னை அட்மையர் பண்ணணும், உங்ககிட்ட ஐ லவ் யூ சொல்லணும்னு உள்ளுக்குள்ள ஆசை. ஆனா அதே யாராவது பண்ணிட்டாங்கன்னா ஐயோ அம்மா என்ன சைட் அடிக்கிறாங்கன்னு பொம்பளைங்க சைக்காலஜி தானே. என்ன பத்தி பேசும்போது என்ன பத்தி ஒரு பேசு. பொம்பளைங்க மொத்தமா சேர்த்து பேசாத. என்ன தெரியும் பொம்பளைங்க சைக்காலஜி பத்தி? மனசுக்குள்ள ஒன்று வச்சு வெளியில ஒன்று பேசுறது நாங்க இல்ல, நான் இல்ல, நீங்க தான். ஓகே, நீதான். அன்னைக்கு ரெஸ்டாரண்ட்ல ஃப்ரைட் ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணப்போ ஒரு ஸ்பூன் மேல கீழே போட்டல. அப்புறம் ஏன் ஸ்பூன் நான் எச்சில் பண்ண ஸ்பூன் வாங்கி சாப்பிடல. அங்க நீ மறைச்சு பண்ணல. அப்ப நீ எதை மறைச்ச? எல்லாம் ஒப்படைக்கல. அதே விடு, அன்னைக்கு ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கார ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுல. லாக் பண்ணிட்டு வாக் பண்ணானே. வாக் பண்ணது எனக்கு என்ன? உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது யாரு? ரொம்ப பிடிச்சது யாரு அப்படின்னு கேட்டு என்ன தொலை பண்ண. அதை விடு, அன்னைக்கு உங்க அப்பா வந்திருந்தப்போ எல்லாரையும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி இருக்கும்போது இது சுந்தர் ஸ்டடிங் மேத்ஸ் என்னோட ஃப்ரெண்ட், இது பாபு ஸ்டடிங் பிசிக்ஸ் மை கிளாஸ்மேட் மை ஃப்ரெண்ட், இது ஜெனி ஸ்டடிங் மேத்ஸ் என்னோட ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பட்டுன்னு சொல்லி போயிடுதானே. அங்க நீ என்ன பண்ண? அங்க நீ எதை மறைச்ச? இவ்வளவு நாள் இவ்வளவு தெரிஞ்சோ இன்னி வரைக்கும் இதெல்லாம் தெரியாத மாதிரி என்ன பழகிட்டு இருந்து அதை நான் என்னன்னு சொல்றேன்? இவ்வளவு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் நீ எனக்கு ஒரு ஆக்சுவல் பிரசன்ட் பண்ணியே. ஓகே ஓகே, அதை வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு வச்சுக்கலாம். ஆனா அன்னைக்கு நான் கீதா கூட போன்ல பேசிட்டு இருந்தப்போ கீதா ஐ லவ் யூ சொல்லி கிஸ் பண்ணப்போ அந்த கீதா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்க எவ்வளவு துடிச்சேன். யாரு கீதா? அதான் எங்க அம்மா அப்படின்னு நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தானே நீ கூலானே. தெரிஞ்ச விட்ட தம்படிச்சு கெட்டுப்பட கூடாது இருக்காங்க. ஆக்சுவல் பிரசன்ட் பண்ணது வேணா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல வச்சுக்கலாம். ஆனா அந்த கீதா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்க துடிச்ச அதை அந்த பர்சனஸ் என்னன்னு சொல்றது? அதே ஸ்டைலே வந்து சரிங்க. பேச்சு மாத்தாத. நீ இடுப்ப பாத்தியா இல்லையா? நீ என்ன லவ் பண்ணியா இல்லையா? இல்ல. அப்ப நானும் இடுப்ப பார்க்கல. என்னடா இது? மொட்டை மாடல ஒரு பொண்ணு கூட தனியா ஒரு 5 நிமிஷம் உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்க முடியல. அதுக்குள்ள 1000 தப்பு கண்டுபிடிக்கிற ஒரு ஈகோயிஸ்டிக் கேரக்டர். இப்படி ஒரு மென்டாலிட்டி உள்ள ஒரு கேரக்டரோட நான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்க மாட்டேன். அப்படியே வச்சுக்கிட்டாலும் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லவ் வரைக்கும் போகாது. அப்படியே போனாலும் இந்த லவ் மேரேஜ் வரைக்கும் போகாது. ஏதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் இப்படி ஒரு மென்டாலிட்டி உள்ள ஒரு பொண்ணு கூட இந்த மேரேஜ் வரைக்கும் இழுத்துட்டு போச்சு வச்சுக்கேன். கல்யாணத்துக்கு முந்தின நாள் நைட்டே இந்த பொண்ணு வேணாம்னு சொல்லி லெட்டர் எழுதி
വെച്ചിട്ട് ഓടി പോയിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി നടന്നില്ല ഓ கொண்டுடாது. ச்சே, என் லைஃப்ல இப்படி ஒரு பொண்ணை நான் பார்த்ததே இல்ல. வாட் a easy stick. ஜெனி, இது பாரு, என்ன பத்தியும் என் கேரக்டர் பத்தியும் பேசுறதுக்கு ஒரு கேத்த ரைட்ஸும் கிடையாது. சிவாண்ட ஒருத்தர் என் லைஃப்ல நான் மீட் பண்ண இல்லைன்னு நினைச்சுக்கிறேன். ഓ ബ്രേക്കപ്പോ? இனிமே உனக்கும் எனக்கும் ஒண்ணும் கிடையாது. There's nothing between you and me. ലവ് പറയാണ്ട് ബ്രേക്കപ്പ്? ஜெனி, ആ ലവ് ഇല്ലാത്തൊരു ബ്രേക്കപ്പ് അല്ലേ? ஜெனி, അതൊരു ബ്രേക്കപ്പ് ആയിരുന്നു. എനിക്കറിയില്ല. യൂഷ്വലി ലവ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ ഇന്റർവെൽ ആണോ? ആ അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു സീന് അല്ലേ? അതുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്റർവെൽ സീൻ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ആ ആ ഇന്റർവെൽ കട നിർത്താൻ അതാണ് തോന്നുന്നത്. ഇന്റർവെൽ ആണെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്റർവെൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നേ. പിന്നെ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ സീൻ കാണുമ്പോൾ അതുപോലെ ഉണ്ട്. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയും പോവാണ്. ഇതുവരെ ലവ് രണ്ടുപേർക്ക് ഇഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ അതെന്ന് വെച്ചാല് പറയാണ്ട് ഇങ്ങനെ, പക്ഷെ നല്ല ഫീൽ ഗുഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പോണേ. പ്രത്യേകിച്ച് ആ സോങ് വന്നതും സോങ്ങിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് ആയാലും ആ സോങ് പിന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ്. കിഡിലൻ കോമ്പോസിഷൻ, ഒരു രക്ഷയില്ല. പാടിയവരും ഗംഭീരമായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡയറക്ടർ എസ് സൂര്യ ബ്രില്യന്റ് കേട്ടോ പറയാനായിട്ട്. കാരണം ആ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സംഭവത്തിനാണ്. കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറെ അധികം ഇതുപോലെ റൊമാൻറ്റിക് മൂവീസ് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ടൈം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് പല മൂവീസ് കാണുന്ന സമയം നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന, ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി വേറെയാണ്. അതായത് റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി കുറെ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാത്തിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതുമ വേണ്ടേ, എന്നാൽ മാത്രമല്ല അത് ഹിറ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഫ്രഷ്നെസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അത് ഇപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ഇഷ്ടം ഇതുവരെയായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ പറയാണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള സംഭവം. രണ്ടുപേരുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ എന്താ പറയാ മിസ്മാച്ചസ് എന്നല്ല പറയുന്നത്. രണ്ടും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ജ്യോതികയുടെ കുറച്ച് സ്ഥലത്തെ ഡയലോഗ്സിൽ ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അതായത് എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി പറയാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവമില്ല. അവിടെയൊക്കെ ആ ഒരു ബോൾഡ്നെസ്സും അല്ലാണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചട്ടവും സംസാരവും ആസാരവും ഉണ്ട്. ഒരു കോളേജ് രണ്ടും മിക്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പുറത്തെ ആളും ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നല്ല. കാരണം കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ വിചാരിച്ചു അതിന്റെ കാരണം കണ്ടപ്പോ വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര കൂൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ആളാന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അവിടെയും കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും സംഭവം തന്നെ. പക്ഷെ എന്തൊക്കെയാ വരാനുള്ള ആ ഒരു ചില സിമിലാരിറ്റി, നല്ല വൈബ് ഉണ്ട് രണ്ടുപേരും ഒരുമിക്കും. പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വൈബാണ് കുറച്ചുകൂടി വരുന്നത് അല്ലെ. ലവിനേക്കാളും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ്. പക്ഷെ രണ്ടുപേർക്കും ആ ഒരു പരസ്പരം ഇഷ്ടം സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു മാരേജ് ക്യാൻസൽ ആയതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒന്നുകൂടി ആൾക്ക് ഭയങ്കര ഹേർട്ട് ആയത്. കാരണം ഓൾറെഡി നടന്നൊരു കാര്യമില്ല, അതാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പിന്നെ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യലും അത് ആ ക്യാരക്ടറിന് എന്തായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് വളർന്ന ആളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. പക്ഷെ ഇത് ഇന്റർവെൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നോട്ടിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ ആവാനേ. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ആയിരിക്കാം 2 മണിക്കൂർ 50 മിനിറ്റാണ് പടം ഉള്ളത്. കാരണം ഇനിയിപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവർ പാച്ചപ്പ് ആവുന്നതായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഡയറക്ടർ നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇവർ ഒന്നിക്കും, പക്ഷെ ഒന്നിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കാണാനാണ്. കാരണം ഇന്റർവെല്ലിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അഗെയിൻ ബ്രേക്കപ്പ് പോലെയാണ്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബ്രേക്കപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ലവിലോട്ട് പോകുന്നത്, എങ്ങനെയായിരിക്കും രണ്ടുപേരും മാറുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മളോട് വാച്ച് ദ ജേർണി എന്നാണ് ശരിക്കും പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഇതിനകത്ത് വലിയ നമ്മൾ പറയല്ലോ ഭയങ്കര ട്വിസ്റ്റ് സംഭവങ്ങളാണ്. വലിയ കാര്യമായിട്ട് മറ്റേ ആ ഒരു ത്രില്ലർ മോഡ് സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ജോണറിൽ 100% നീതി പുലർത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ജ്യോതിക കുറെ സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലോട്ട് സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വിജയണ്ണനും അതേപോലെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, അതേ സ്റ്റൈൽ. എനിക്ക് എസ് ജെ സൂര്യയുടെ കുറെ വൈബ് അടിച്ചായിരുന്നു ആ ഒരു സീനിലില്ലേ. എനിക്ക് ഏകദേശം എസ് ജെ സൂര്യ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവാ, കാരണം ഡയറക്ടർ അല്ലേ അതല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു. അതായത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ കുറെ ആക്ഷൻ കാണിച്ചു. കാരണം എനിക്ക് അവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മുന്നേ എസ് ജെ സൂര്യ
സൂര്യയുടെ അധികം മൂവീസ് കണ്ടിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ റീസെന്റ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് കണ്ട മൂവിയിലും പുള്ളിക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ആക്ഷൻ, ഭയങ്കര അതായത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ആക്ഷൻ ആഡ് ആവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ വിജയൻ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് യൂഷ്വലി ഉള്ള സംഭവമല്ല, എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര കൈയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും എസ് ജെ സൂര്യ പ്ലസ് ജ്യോതിക്കാണ് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടത്. അതാ ഡയറക്ടറിന്റെ ആക്ടറാണ് ആ സംഭവം, അതാ അങ്ങനെ വന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത സീനിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത്. അതൊരു ഫീൽ ഗുഡ് രീതിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ മടുപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്, ഒരു ക്രിഞ്ചില്ല, സീറോ ക്രിഞ്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.